ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। खेती कानूनों खिलाफ किसानों का अंदोलन लगातार जारी। संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआं वालों दिते गए सद्दे ते अज देश भर च 12 बजे तो 3 बजे तक होवेगा चक्का जाम। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज सभा च दिता बयान, कहा खेती कानून किसानों के हक च विरोधी कर रहे हैं किसानों नूं गुमराह। पंजाब प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने दिता वड्डा बयान, कहा किसान अंदोलन के दौरान पंजाब नूं बदनाम करन दी हो रही है कोशिश। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों विरुद्ध किसानों का अंदोलन पिछले 73 दिनों तो जारी है। सरकार और किसानों विचाले कई दौर की गलबात हुई है, पर सारियां बेसिट्टा रही। अजिहे च हुण किसानों ने अज चक्का जाम करने का ऐलान किया है। देश भर च किसान हाईवे जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विच किसान अंदोलन की अगवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे के आगू राकेश टिकैत का कहना है कि दिल्ली च चक्का जाम नहीं होगा। टिकैत ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड के किसान चक्का जाम नहीं करेंगे। यह फैसला गन्ने की कटाई और गन्ने का मिल तक पहुंचने कारण लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तहसील और कलैक्टोरेशन पद्धर ते अधिकारियों को मंग पत्र दिता जाएगा। दस दईए कि किसानों वालों देश भर के राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों को अज दोपहर 12 बजे तो 3 बजे तक जाम किया जाएगा। किसान आगुआ ने कहा कि एमरजेंसी और जरूरी सेवावां जिवें एंबूलेंस, स्कूल बस आदि नूं नहीं रोकिया जाएगा। चक्का जाम पूरी तरह शांतमई और अहिंसक रहेगा। उधर बजट सैशन दौरान लोक सभा और राज सभा च किसानों के मुद्दे ते चर्चा हुई। इस दौरान खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने राष्ट्रपति के भाषण ते धन्यवाद प्रस्ताव ते अपनी गल रखी। चर्चा दौरान तोमर ने किसानों नूं साडे देश की सब तो वड्डी ताकत दस्सिया। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के भले लई वचनबद्ध है। तोमर ने यह भी कहा कि असीं किसानों के हित च काम कर रहे हैं। खेती कानूनों ते अपनी गल रखते हुए तोमर ने विरोधी धिर तो सवाल किया कि खेती कानूनों च काला की है, वह दसो। तोमर ने कहा कि किसानों नूं भड़काया जा रहा है कि उन्हां दी जमीन चली जाएगी। विरोधी धिर दसो कि कनैक्टिंग फार्मिंग के किहड़े प्रबंध च अजिहा लिखा है। उन्होंने इस कथन ते विरोधी धिर ते नाराजगी जताई। खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार किसी भी सोध लई तैयार है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कानून च कोई कमी है। उन्होंने कहा कि किसान आगू खेती कानूनों च कमी नहीं दस सके सन। दसनयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 फरवरी यानी सोमवार नूं राज सभा च राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव से संबोधन कर सकते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने किसान अंदोलन के दौरान पंजाब नूं बदनाम करन, देश विच अलग थलग करन अते एक गड़बड़ी वाला सूबा बनाउण लई कीतियां जाण वालीआं साजिशां दी निंदा करते हुए इस नूं लोकतंत्र दा गला कुट्टण दी घिनौनी साजिश करार दिता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर तो किसान अंदोलन नूं मिल रहे वड्डे समर्थन नूं देखते हुए पंजाब नूं बदनाम करन अते देश नूं वंडण दी साजिश रची जा रही है। उन्होंने सारे वर्गां दे लोकां नूं अपील की है कि इस साजिश खिलाफ एकजुट होकर अगे आउण अते इस कोशिश नूं नाकाम कर देण। इस दौरान राज सभा विच केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वालों दिते गए बयान ते पलटवार करदिआं उन्होंने कहा कि तोमर सदन विच इह दसना भुल गए कि पंजाब विच साल 2013 दौरान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लैके आउण वाली अकाली भाजपा सरकार ही सी, जिस विच भाजपा बराबर दी भागीदार है। उन्होंने कहा कि यह पहला अजिहा कानून सी जिस विच कॉन्ट्रैक्ट तो बाहर जाण ते किसानां लई सज़ा दी व्यवस्था सी, पर किसानां दे भारी विरोध दे चलदिआं इह कानून नूं नहीं लागू कीता गया। जो कुछ वापर रहा है देश के अंदर बड़ा गंभीर ते चिंताजनक विषय है। जे अज नहीं जागे तो मैं समझदा बहुत लेट हो जाऊगा। मैं डायरैक्टली जिहड़ी गल कर रहा किसान मुद्दे नूं लैके नहीं, पर उन्हां नाल संबंधित जरूर है।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਹੈ ਮੋਢਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਿਸਟ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ that we must not lose the sight of the forest counting the trees, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is only a symptom, is only a manifestation of what is the attitude of the government। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ which is no more a hidden agenda, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵਰਿਡ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਿਡ ਵੀ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਛੰਨਾ ਦੇ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਖੁਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। उधर किसान अंदोलन दौरान कस्बा जोगा के नेड़े एक औरत शहीद होने की खबर सामने आई है। किसान यूनियन दकोदा के आगू प्रधान दर्शन सिंह ने जानकारी दिंदे दस्सिया कि मृतकों की पहचान पिंड रला की अमरजीत कौर वजों हुई है। उन्हें कहा कि अमरजीत कौर दिल्ली संघर्ष विच शहीद हो गए, जो कि किसान यूनियन नाल पिछले दिनों तो धरने ते गए हुए सी। उत्थे उन्हां दी सेहत खराब होने कारण वो वापस आ गए। उस तो अगले दिन हार्ट अटैक होने कारण उन्हां दी मौत हो गई है। उन्हें कहा कि इस परिवार नूं सरकार वल्लों बनदी सहायता दित्ती जावे तां जो परिवार नूं किसी किस्म दी दिक्कत ना आवे।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਾਊ ਅਤੇ ਸਨੇਟਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਨੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੂਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨੂੰ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ WhatsApp ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ Facebook ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ S.A. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹਨੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਗਰਾਉਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। उधर रायकोट के सरकारी हस्पताल विच कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का दूजा दौर SMO डॉक्टर अलका मित्तल की देखरेख हेठ शुरू होया, जिस दौरान सरकारी अधिकारियों, कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी ते सैनिटेशन स्टाफ के टीके लगाए गए। इस मौके SDM डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने सब तो पहला टीका लगवा के इस टीकाकरण मुहिम का आगाज किया। इस मौके गलबात करदे डॉक्टर अलका मित्तल ने दस्सिया कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण के पहले दौर विच रायकोट के सरकार ते गैर सरकारी हैल्थ वर्करां दे टीके लगाए गए सन, जिन्हां नूं कोई भी तकलीफ जां परेशानी पेश नहीं आई। नारको टैरेट केस च अमृतसर अते गुरदासपुर च छापेमारी दौरान NIA वालों गिरफ्तार मनप्रीत सिंह नूं NIA दी स्पैशल कोर्ट दी पेश च रखा गया है। अदालत के अंदर करीब 1 घंटे की सुनवाई तो बाद मनप्रीत सिंह नूं 5 दिन के रिमांड ते भेज दिता गया है। दसणयोग है कि छापेमारी दौरान NIA दी टीम नूं 20 लाख नगद अते कई कारतूस बरामद होए सन। STF लुधियाना वालों नशा विरोधी मुहिम के तहत एक मुलजिम नूं 355 ग्राम हेरोइन सने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। मुखबर की इतला ते मुलजिम की गिरफ्तारी गिल चौंक नेड़े हुई है अते उसकी शनाख्त अंकुश शर्मा उर्फ प्रेमी शर्मा वजों हुई है। STF वालों मामले की जांच जारी है अते उन्हां नूं उम्मीद है कि मुलजिम तो होर खुलासे हो सकते हैं। नेशनल ट्रैफिक सुरक्षा महीने तहत नाभा के सरकारी नेशनल ट्रैफिक सुरक्षा महीने तहत नाभा के सरकारी रिपुदमन कॉलेज स्थित प्रिंसीपल रेनू जैन की अगवाई में सैमीनार का आयोजन किया गया, जिस विच SDM काला राम कांसल अते DSP ट्रैफिक अशरू राम शर्मा ने विशेष तौर पर शमूलियत की। सैमीनार दौरान DSP अशरू राम अते SDM काला राम कांसल ने कॉलेज के विद्यार्थियों नूं कहा कि वो ट्रैफिक नियमों की खुद पालना करन ते अपने जान पहचान वालियां नूं भी ट्रैफिक नियमों की पालन की जानकारी देन। जलंधर के शेखा बाजार च एक घर च अचानक लगी अग नाल घर दा काफ़ी समान सड़ के सवाह हो गया। दस्सिया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट कारण अग लगी ते इस नाल काफ़ी नुकसान हो गया। अग बुझाऊ अमले ने मुश्किल नाल अग ते काबू पाया है। जलंधर पठानकोट हाईवे ते सराबा नगर नजदीक तेज रफ्तार कार ने 2 साइकिल सवारां नूं टक्कर मार दी। टक्कर तो बाद साइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हां नूं हस्पताल च भर्ती करवाया गया। पीड़ित का नाम बंगाली राम ते महिंदर लाल दस्सिया जा रहा है, जिन्हां दा इलाज किया जा रहा है। पुलिस वालों मामले च बनदी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पंजाबी न्यूज़ विच इन्ना ही। ताज़ा खबरां दे लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम TV। मैनूं दिओ आग्या, धन्नवाद।